74% of UK firms are reportedly facing delays with EU imports and exports amid disruption caused by Brexit and the COVID pandemic. Japan has marked the 10th anniversary of the earthquake, tsunami and nuclear disaster that hit the northeastern region, where many survivors' lives are still on hold. A second wave of COVID has ripped through Brazil, pushing hospitals and ICUs toward collapse and claiming record numbers of daily deaths. The Korean TV series Crash Landing on You has had surprising success on streaming sites in India, prompting many Indians to learn Korean. And fragments of a rare meteorite discovered in the UK could provide answers to questions about the early history of the solar system and life on Earth. And those are our headlines this morning. Do visit our website. You can enjoy tens of thousands of audio clips through Audio 어학당. 모닝 헤드라인즈 그리고 뉴스 인덱스 반복해서 듣고 확인하실수록 좋습니다. EBS 홈페이지에서요. 오디오 어학당 구독해보세요. 모닝 스페셜 소셜미디어 페이스북 그리고 인스타그램 팔로우 하시고요. 방송 뒷이야기랑 좋은 표현도 함께 하시길 바랍니다. 검색창에서 최수진의 모닝 스페셜 찾으시면 됩니다. Send in your messages through Pandy. Send us a text to pound 1045. 여러분의 신청곡과 영어 질문 그리고 사연 받습니다. 단문 50원, 장문 100원의 문자 샵 1045 그리고 무료인 반디 앱으로 보내주시면 되겠습니다. Okay, let's take a look at the headlines one by one. 74% of UK firms are reportedly facing delays with EU imports and exports amid disruption caused by Brexit and the COVID pandemic. 영국 기업의 74%가 브렉시트와 코로나 대유행으로 발생한 혼란 때문에 유럽연합 회원국과의 수출입 과정에서 지연 사태를 겪고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 네, 브렉시트에 따라서 영국과 EU 간의 교역이 감소할 것이다. 수출입 과정에 어려움이 예상된다라는 여러 가지 주장이 있었는데요. 그것이 현실화되고 있는 겁니다. 최근 한 조사에서 확인된 바에 따르면은 브렉시트 때문에 그 다음에 또 코로나 대유행 때문에 교역에 큰 차질이 빚어지고 있다고 하는데요. 잠시 후 뉴스 인덱스에서 더 자세히 살펴보겠습니다. Face delays라는 표현이 헤드라인에서 나왔는데 이 표현 한번 볼까요? Face something 그러면 무언가를 직면하다 아니면 어떤 상황을 맞이하다 라는 뜻인데 face delays라고 했기 때문에 지연되는 상황을 맞이하고 있다. 이게 바로 그 수출입, 교역에 차질이 빚어지고 있다라는 뜻으로 해석을 할 수 있고요. With EU imports and exports, 유럽연합 회원국과의 수출 그리고 수입이 지연되고 있다는 소식입니다. Moving on to our next headline, Japan has marked the 10th anniversary of the earthquake, tsunami and nuclear disaster that hit the northeastern region, where many survivors' lives are still on hold. 일본 북동부를 강타한 지진과 쓰나미로 후쿠시마 원전 폭발 사고가 발생한 지 10년이 지났습니다. 여전히 많은 생존자들의 삶은 멈춰 있습니다. 네, 어제 꼭 10년이 되는 날이었어요. 일본 동북부 대지진이 일어난 지요. 지진과 쓰나미로 후쿠시마 원자력 발전소에서 방사성 물질이 누출됐고 원전 인근 지역은 여전히 핵에 오염된 상태라고 하는데요. 10년째 집으로 돌아가지 못하는 주민들도 있다고 합니다. 일본의 북동부 지역에서 일어났던 그 대지진, 쓰나미 그리고 원자력 발전소 누출 사고지요. 잠시 후 뉴스 인덱스에서 다시 한번 전해드리겠습니다. 자, 이 헤드라인에 나온 표현 중에 where many survivors' lives are still on hold 라는 표현이 나오는데요. 이 on hold라는 것은 보류하다, 멈추다 이런 뜻이 있어요. 예를 들자면은 어떤 회사에다 전화를 했는데 이제 전화 받으시는 분이 지금 전화 받을 수 있는지 확인 좀 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 라고 할 수 있어요. 그때 이 잠시만 기다려주세요를 please wait라고 하지 않고 보통은 please hold 라고 합니다. 직역을 하자면은 이 전화기를
붙잡고 기다려달라는 얘기죠. 그냥 단순히 앉아서 기다리는 게 아니라 거기서 나온 표현인데 please hold 라고 하면 이제 잠시 기다려주세요. 아니면 이 상황을 전화를 한 제가 설명을 하고 싶다면 I called the office and they said they're going to check if the person is available and they put me on hold. They put me on hold 라고 하면은 저를 대기 상태로 놨다. 저한테 대기하라고 했다. 조금만 기다려달라고 했다라는 걸 이렇게 다양하게 표현할 수 있습니다. 자, 다시 헤드라인으로 가서 many survivors' lives, 많은 생존자들의 삶이 어떻게 still, 여전히 on hold, 지금 보류 상태라는 것은 사실상 멈춰져 있다라는 뜻이죠. 이렇게 해석을 하면 되겠습니다. Moving on to our next headline. A second wave of COVID has ripped through Brazil, pushing hospitals and ICUs toward collapse and claiming record numbers of daily deaths. 코로나 2차 대유행이 브라질을 휩쓸고 있습니다. 병원과 중환자실 등 의료체계 전반에 붕괴가 초래되고 사망자 수는 연일 최고치를 기록 중입니다. 네, 브라질의 코로나19 하루 사망자가 급증세를 계속하면서 미국의 사망자 수를 넘어서고 있는데요. 더욱이 브라질은 미국과 달리 백신 접종이 더디게 진행되면서 확진자 그리고 사망자 증가세를 잡지 못하고 있다는 분석입니다. 의료 체계에도 심각한 위협이 지속되고 있다고 하고요. A second wave라는 게 이제 2차 확산이라고 볼 수 있겠죠. A second wave of COVID라고 했기 때문에 코로나19의 2차 확산이 It has ripped through Brazil. rip라는 동사 자체는 종이를 이렇게 쫙 찢을 때 이거 rip 한다고 해요. 뭔가 찢어지다라는 동사지만 rip through라고 했을 때는 그것보다 조금 더 광범위하게 뭔가를 휩쓸다. 마치 이 지역을 찢어서 지나가는 것 같이 파괴력이 있게 뭔가 지나갈 때 rip through, 그냥 go through가 아니죠. 굉장히 파괴를 하면서 휩쓸고 있다라는 뉘앙스가 들어있는 표현이에요. 그래서 the second wave of COVID is ripping through or has ripped through Brazil. 그래서 브라질에 이렇게 2차 대유행이 휩쓸고 있다. 자, 다음 헤드라인 가보겠습니다. The Korean TV series Crash Landing on You has had surprising success on streaming sites in India, prompting many Indians to learn Korean. 한국 드라마 사랑의 불시착이 인도 스트리밍 사이트에서 큰 성공을 거뒀습니다. 드라마의 폭발적인 인기로 많은 인도인들이 한국어를 배우고 있습니다. 네, Crash Landing on You, 사랑의 불시착, 이렇게 스트리밍 사이트를 통해서 엄청난 인기를 지금 누리고 있는데요. 드라마에 등장하는 한국 음식이라든지 음료의 인기가 높아지면서 라면이라든지 떡볶이, 만두 등 한국 식품의 수요가 인도 전역에서 커지고 있다고 하고요. 인도 뉴델리에 있는 한국문화센터에서는 심지어 한국어 수업 접수를 시작한 지 2분 만에 600명이 몰려서 수강생 모집을 조기 마감해야 했다고 합니다. Prompting many Indians to learn Korean에서 prompting이라는 표현은 뭐뭐를 하도록 하다라는 뜻이 있어요. 이렇게 인기 있는 드라마로 인해서 사람들로 하여금 한국어를 배우게끔 했다, 배우도록 유도를 했다라는 여러 가지 의미가 같이 들어있는 표현입니다. 그만큼 한국에 대한 관심과 그 다음에 이 드라마의 인기를 표현하는 거겠죠. And let's check our final headline. Fragments of a rare meteorite discovered in the UK could provide answers to questions about the early history of the solar system and life on Earth. 영국에서 희귀한 운석 조각이 발견됐습니다. 태양계와 지구 생명체의 초기 역사의 실마리가 담겼을 것으로 추정돼 기대감이 커지고 있습니다. 네, 영국에서 이렇게 희귀한 운석이 한 30년 만에 발견이 됐습니다. 운석이 이렇게 떨어지는 경우 자체가 또 흔치 않은데 이 희귀한 운석은요, 태양계 생성기인 한 46억 년 전의 화학 성질을 그대로 유지하고 있다고 해요. 그래서 과학계에 관심을 모으고 있고 여러 가지 분석이 앞으로 이루어질 전망입니다. Provide answers to questions. 무엇에 대한 질문에 대한 답을 제공하다. 이 운석이 지구에 대한, 지구 생명체에 대한 여러 가지 질문에 그
몇 가지 답을 해주지 않을까, 그런 것을 제공하지 않을까라는 기대감이 커지고 있습니다. Well, those have been today's morning special headlines. 오디오 어학당에서 morning special headline 검색하시면 headlines와 표현 설명 전체를 무료로 반복해서 다시 들으실 수 있습니다. 스크립트 보기 버튼 누르시고요. 뉴스크립트와 함께 들으시면 학습에 큰 도움이 될 겁니다.